सुसमाचार तार 3 पर्व 34 पद। कारण ईश्वर जहाँ को प्रेरण करे से ईश्वर वाक्य कहती जो से परिमित भावरे आत्मा प्रदान करती नहीं। कारण ईश्वर जहाँ को प्रेरण करियछंती से ईश्वर वाक्य कहती जो से परिमित भावरे आत्मा प्रदान करती नहीं। धन्यवाद धन्यवाद भौणी। जदि मोर वाक्यर शीर्षक आज होची ता होची अभिषेक पई यात्रा। अभिषेक पई यात्रा लिखा जाए कारण ईश्वर जहाँ को प्रेरणा करियछंती से ईश्वर को वाक्य कहती जणु से परिमित भावरे पवित्र आत्मा प्रदान करती नहीं। कहा को मापी किरी से पवित्र आत्मा दियंती नहीं। प्रत्येक पीढ़ी रे पवित्र आत्मा से मापी किरी केबे हेले देई नांती। जतबळे हमने बाइबल देखू बाइबल रे पीढ़ी पर पीढ़ी परमेश्वर तांकर पवित्र आत्मा को केबे भी मापी की देई नांती। गोटे पीढ़ी रे जदि तांकर पवित्र आत्मा को देई अछंती ता आउ आगो आउ एक पीढ़ी रे पवित्र आत्मा आउरी अधिक परिमाण रे से देई अछंती। आज मध्ये देखू केबेले से मापी की ताकर से पवित्र आत्मा को देई नांती। जेतळे हमने देखू मोसांको जेतळे विषय देखू मोसांको आगे जेतळे सुफ सागर जेतळे थिला मोसा तांकर जष्टि द्वारा लिखा जाए सुफ सागर को 2 भाग कले और समग्र इस्राएल ता मध्य देखि कले। ता एक पीढ़ी थिला 40 वर्ष परे जिहोसियो जर्दन नदी रे उपस्थित हेले। जर्दन नदी कूल रे जेतବେଳେ से यात्रा करूथिले आ सेतବେଳେ लिखा जाए नियम सिंधुक जेतବେଳେ से जर्दन नदी रे जेतବେଳେ स्पर्श होते से तांकर चरण जो मान नै कि जाउथिले सेतବେଳେ जर्दन नदी 2 भाग हैला। ता आउ एक पीढ़ी थिला तार केते सौ वर्ष परे एलिसा जेतବେଳେ जर्दन नदी कूल रे उपस्थित हेले वस्त्र द्वारा जर्दन नदी 2 भाग कले। से कहलेनी मोसांको जष्टि आण मु जष्टि द्वारा आमे 2 भाग करबा नाही वस्त्र द्वारा जर्दन नदी 2 भाग कले। प्रभु प्रत्येक पीढ़ी रे तांकर आत्मा को परिमित भावरे से देई नांती मापी किरी देई नांती बरंच प्रत्येक पीढ़ी रे तांकर आत्मा को अधिक रु अधिक परिमाण रे से देई अछंती जो द्वारा कि आम माने प्रत्येक विषय उपरे जेपरि विजय प्राप्त हेई परिबा। प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक समस्या उपरे जेपरि आम माने विजय प्राप्त हेई परिबा सेहिति पई से तांकर अभिषेक को दियंती। आउ आम माने आमान जेतबळे एई पीढ़ी रे अछु आमाने निश्चय प्रार्थना करिबा प्रभु तुमरी अभिषेक मु चाहे आ तुमर अभिषेक को आम ऊपर दियो जो बळी भाबरे एलिसा को ऊपर 2 गुणा भाबरे तुमरी अभिषेक को देलो सेही बळी भाबरे तुमे आमान को जीवन रे मध्य प्रभु तुमरी अभिषेक को अधिक परिमाण रे दियो। गत दिन मानकरे आमानकर पूर्व पुरुष को जीवन रे जो बळी भाबरे तुमे अभिषेक देतिलो ताठो अधिक परिमाण रे तुमे आमान को अभिषेक दियो बोली ए आमान को प्रार्थना। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते जोहन 14 पर्व 12 पदरे लिखा जाए तुमे मो ठारू अधिक महान कार्य करिवो कारण मु मोर पितांक निकट को जाऊ अछि तुमे मो ठारू अधिक महान कार्य करिवो। आ से जेतबळे कहि अछंती से निश्चय तांकर अभिषेक को अधिक परिमाण रे से देबा परमेश्वर अटंती। आउ से एइथि पई देबे जे तांकर अभिषेक तांकर शक्ति एवं अधिकार एई पीढ़ी रे निश्चय आवश्यक ए सब विषय आमान को उद्धार करिया पई। अनेक समस्या अछि अनेक संघर्ष अछि। एलिजा जेतबळे थिले सेतबळे मध्य से परिस्थिति रे मु एबे कहिबा पई चाहे आगु को एते संघर्ष थिला एते कष्ट थिला एते समस्या थिला। से बेथेल को गले से जिरियो को गले बहुत समस्या थिला किंतु ता ऊपर विजय प्राप्त हवा कहले अभिषेक दरकार सेहिति पई से अभिषेक को मागिथिले। आ जेतबळे हम माने देखू बाइबल रे जेतबळे हम माने देखिबा पारिबा अनेक शताब्दी पूर्वरु
गोटे घटना देखू एलिया एवं एलिसाଙ୍କ विषय द्वितीय राजावली तार 2 पर्व 9 पदरे एभଳିଆ लेखा जाए द्वितीय राजावली 2 पर्व 9 पदरे मु पढुची लेखा जाए पुणी से माने पार होई गला उतारे एलियो एलिसा कहले मु तुम पई कोन करिवि एहा मु तुम निकटरु निया जीवा पूर्वरु मागो तोइरे एलिसा कहले मु विनय करूछि आपणक आत्मार 2 गुण अंश मो ऊपर वर्तु एथिरे एलियो कहले तुमे दुसाध्य विषय मागिलो तथापि मु तुम निकटरु निया जीवा बेले जेबे तुमे मते देखिबो तेबे तुम प्रति तद्रूप वर्तिबो मात्र ता नले वर्तिबो नाही एई रूपे से माने जाऊ जाऊ और कथावार्ता करू करू देखो एक अग्निमय रथ और अग्निमय अश्व मान उपस्थित होई से दुही को पृथक कला पुणी एलियो घूर्णी वायु रे स्वर्गारोहण कले 12 पदरे आ एलिसा ता देखि उच्च स्वर रे कहले हे आम पित हे इस्राएल रो रथ और तोइर अश्वारोही गण एथि उतारे से एलियो आउ देखिले नाही एणु से अपना वस्त्र धरी 2 खंड करी चिरिले 13 पदरे मध्य से एलिसा एलियों ठारू पड़िथिबा वस्त्र खंड उठाई नेले और फेरी जाई जर्दन तीर रे ठिया हेले पुणी से एलियों ठारू पड़िथिबा वस्त्र नहीं आघात करी कहले सदा प्रभु एलियों को परमेश्वर कहती पुणी से मध्य जल को आघात करते ता ए पाके से पाके विभक्त हला तोइरे एलिसा पार होई गेले जेतला हम देखू एलिया और एलिसा विषय चल देखू 2 पर्व द्वितीय राजावली 2 पर्व 2 पदरु जेतला हम देखू लेखा जाए एलियो और एलिसा जेतले से माने 3 पदरे जेतले से माने बेथेल रे उपस्थित हले बेथेल को आसिले आ बेथेल जार अर्थ होची द हाउस ऑफ गॉड सदा प्रभु को गृह बोली कहा जाए प्रकृत रे बेथेल एक महान आध्यात्मिक ऐतिह्य थिला किंतु ता परवर्ती पर्याय नष्ट हला केमिति बेथेल एक महान आध्यात्मिक ऐतिह्य थिला जाकुब निजे सेठारे तांकर बलिदान देथिले तथापि वर्ष वर्ष धरी से शहर रे किछि घटितिला जार्बियम सेठारे एक सुवर्ण बाछुरी से स्थापन करिथिले एवं शीघ्र लोक माने मूर्ति पूजा रे से माने समर्पित होइतिले फल स्वरूप एक संपूर्ण पीढ़ी संदेह परिहास एवं उपहास रे से माने हजि जाइथिले जहां से मानकर पिला माननकु बेथेल रे आध्यात्मिक मूलर चिन्ह को से माने हराई देथिले बेथेल दिने थिला सदा प्रभु गृह किंतु ता परवर्ती पर्याय रे ता संपूर्ण रूप रे लोक मानकर परिहास उपहास रे ता परिणत हेतिला आ हम माने देखू जेतबळे इलिसायो जेबे बेथेल को फेरी आसिले जेतबळे से एलियों को ठारू जेतबळे माने देखू एलियो गला बेले जेतबळे से पाउ अछंदी वस्त्र आ जेतबळे से फेरी आसिले बेथेल को फेरी आसिले द्वितीय राजावली 2 पर्व 23 24 जदि मु पढ़िबी द्वितीय राजावली 2 पर्व 23 24 लेखा जाए एथि उतारे एलिसायो सेठारू बेथेल को गले पुणी से पथरे जाओ जाओ केतेक क्षुद्र बालक नगर बाहरी आसी तांको परिहास करी कहले आरे टांगरा मुंडा ऊपर को जा आरे टांगरा मुंडा ऊपर को जा देखंतु दिने सदा प्रभु गृह किंतु परवर्ती पर्याय जत सुवर्ण बाछुरी से जगह आम देखू गोटे यज्ञ विधि स्थापन करा जायछि ता परवर्ती पर्याय से पीढ़ी जे संपूर्ण रूप से बदली जायछि सेटाकर पिला माने आम देखू जहाँ से माने परिहास और उपहास रे से माने परिणत होइछन्ति 2 पर्व जेतले 23 24 रे न्यू किंग जेम्स वर्जन जदि देखू लेखा जाए यूथ युवक माने किंतु जदि केजेबी रे देखू लेखा जाए सेठी छोट पिला माने ओडिया बाइबल रे मध्य लेखा जाए पिला माने से माने परिहास कले आरे टांगरा मुंडा एलिसा सेहिति पई जानिथिले ए नूतन पीढ़ी रो सामना करिया पई आउरी अधिक भाबरे अभिषेक दरकार आउरी अधिक भाबरे से अलौकिक शक्ति दरकार से सामर्थ्य दरकार प्रभुंकर से शक्ति निश्चय दरकार ए सब उपरे विजय प्राप्त करिया पई तारो से परिस्थितिर सम्मुखीन होआ पई से प्रस्तुत नथिले
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବେଥେଲରେ ଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜିରିଓକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାରଣ ଇଲିସାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବେଥେଲରେ ଘଟିଥିବା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଲିସାୟ ବେଥେଲରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଘଟଣା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବେଥେଲକୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯିଏ ଜାର୍ବିୟମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବ 28-29 ଅନୁସାରେ ବେଥେଲ ଆଉ ଦାନେରରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ এই ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଚିତ୍କାର କରି ସେ କହିଲେ, ଜାର୍ବିୟାମ ଏ ବେଦୀ ଫାଟିଯିବ ଆଉ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ देखाए प्रथम राजावली 12 पर्व 28-29 ଯଦି ପଢିବା ଏହେତୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର 2 ଗୋବତ୍ସ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡୁଅଛି। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତ ସେ ଗୋଟିକୁ ବୈଥଲରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଦାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଜାର୍ବିୟାମ ଏ ବେଦୀ ଫାଟିଯିବ, ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାର୍ବିୟାମ ଏହା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ହାତ ବଢାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ପକ୍ଷାଘାତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତଥାପି এই ଭାବବାଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି। କାରଣ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 13 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଇଠି ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି କଣ ସତ କଣ ମିଛ, ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଭୋଜନ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। କାରଣ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ସକାଶୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ତାଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ସେ ଜଗିକି ରହିଲା। ଲେଖାଯାଏ 21 ପଦରେ 13 ପର୍ବ, ଏଥିରେ ସେ ଜିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଅଛ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତୁମେ ତାହା ପାଳନ କରିନାହ, ମାତ୍ର ଫେରି ଆସିଅଛ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କର ଓ ଜଳପାନ ନ କର ବୋଲି ସେ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଅଛ ଓ ଜଳପାନ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମର ଶବ ତୁମ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କ କବରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ନୋହିବ। ଏଥିରେ ସେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଜଳପାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଇଲା। ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଂହ ତାହାକୁ ଭେଟି ବଧ କଲା। ପୁଣି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଶବ ପଡି ରହିଲା ଓ ଗଧ ତା ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଶବ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଲିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଢ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ अलौकिक ଶକ୍ତିକୁ ଦରକାର, ସେ ଅଭିଷେକକୁ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବେଥେଲରେ ଥାଅ, ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ଜିରିଓକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାରଣ 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଦରକାର ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଦରକାର। କାରଣ ବେଥେଲ ଦିନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଏବେ ଉପହାସକାରୀ, ଏବେ ପରିହାସକାରୀ, ଏବେ କାମୁକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ସେଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ 2 ଗୁଣ ପରିମାଣରେ ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଲିସାୟ ଏଲିୟକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିରିଓକୁ ଯିବି। ଆଉ ସେମାନେ ଜିରିଓକୁ ଗଲେ। ଜିରିଓ ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଦ ସିଟି ଅଫ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ଦ ସିଟି ଅଫ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ଯାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁବାସ ଯୁକ୍ତ ତା କେବେ ଥିଲା। ଦ ସିଟି ଅଫ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ଏକ ସୁବାସ ଯୁକ୍ତ, ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ କେବେ ଯେ ତା ଥିଲା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଷ୍କ, ଡ୍ରାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୋଉଠି ଗଛ ନାହିଁ, ଚରାଭୂମି ନାହିଁ, କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିବାର ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ବହୁତ ସୁବାସ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ନାହିଁ। ଏଇ ସହର ଯାହା ମୃତ ପ୍ରାୟ, ଯାହା ଶୁଷ୍କ ହେଇଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ସାଦ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୃତ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଆଉ ଏଲିସାୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିରିଓକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 5 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ଜିରିଓ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଲିସାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରଭୁକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ତୁମେ କଣ ଜାଣୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରୁହ, କାରଣ ଏଲିସାୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଅଭିଷେକ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 15, 16, 17 ଏଇଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ, 15, 16, 17। ଆଉ ଜିରିଓ ନିବାସୀ, ହଁ ପଢନ୍ତୁ, ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିରିହ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଲିସାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 50 ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ କୌଣସି ପର୍ବତ ବା ଉପତ୍ୟକାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ପଠାଅ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ପଠାଅ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ 50 ଲୋକ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଖୋଜିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରିଓ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗଣ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ଲେଖାଯାଏ 3 ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେନି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଏଲିସାୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିମାଣରେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା କାହିଁକି? ଏ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ ସେ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲେଖାଯାଏ, ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଇଲିସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନଗରସ୍ଥ
ମନୋରମ ମାତ୍ର ଜଳ ମନ୍ଦ ଓ ଭୂମି ଫଳ ନାଶକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଏ ଜିରିହ ଏଇ ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଏଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିନୟ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନଗର ସ୍ଥାନ ମନୋରମ ମାତ୍ର ଜଳ ମନ୍ଦ ଓ ଭୂମି ଫଳ ନାଶକ। ଜଳ କହିଲେ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଜିଜିକଲ ତାର 36 ପର୍ବ 25, 26, 27 ଆପଣ ମାନେ ପରେ ପଢିପାରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ସୂଚି ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ହେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ଡିପରେ। ଜଳ କହିଲେ ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଣି ଅଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନ୍ଦ ଭାବରେ ବୁଣି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ, କାରଣ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁ ବିଲକୁଲ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଲିୟଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଏଲିଶା କହିଲେ ଚୁପ କର। ଏଲିଶା ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସତ, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ କର। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ କହୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ କର। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଏଲିୟଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ପାଇଲେନି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, 16 ପଦ ପଢିଲେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ କୌଣସି ପର୍ବତ ବା ଉପତ୍ୟକାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ନଗର ସ୍ଥାନ ମନୋରମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବୁଣା ଯାଇଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନ୍ଦ। ଆଉ ଭୂମି ଫଳ ନାଶକ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଏ ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଡିଅଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫଳ ନାଶ କରିଅଛି। ଲୁକ 8 ପର୍ବରେ ପଢୁ, କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି, ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଭୂମି, ବାଟପାକ ଭୂମି, ଉର୍ବର ଭୂମି ବୋଲି ଆମେ ପଢୁ। ବୀଜ ଯୋଉଠି ପଡେ, ଯଦି ବାଟପାକ ଭୂମିରେ ପଡେ ତା ଭଲ ଫଳ ହୁଏନି, ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ତା ଭଲ ଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇକି ରଖିଲେ ଅଭିଷେକକୁ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 2 ଭାଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେନ୍।